नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची डिसेम्बर मास 20 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेइबा। प्रथमे रेल यात्रींक पई बड़ खबर। ट्रेन भली ट्रेन ने नै परिबे एही जिनिस। वैष्णव कहिसंती वर्तमान यात्री माने बगी भितर सामग्री नेबार श्रेणी भित्तिक अधिकतम सीमा निर्धारित होइछे। मंत्री को लिखित उत्तर अनुଯାयी द्वितीय श्रेणी यात्रा करुथिबा यात्री 35 किलोग्राम पर्यंत सामग्री निःशुल्क नै परिबे एवं शुल्क देई 70 किलोग्राम पर्यंत नै परिबे। स्लीपर श्रेणी 40 किलोग्राम निःशुल्क, अधिकतम सीमा 80 किलोग्राम। एसी 3 टियर रे 40 किलोग्राम निःशुल्क एवं एहा ही अधिकतम सीमा। प्रथम श्रेणी एवं एही एसी 2 टियर 50 किलोग्राम निःशुल्क, अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम। एसी प्रथम श्रेणी 70 किलोग्राम निःशुल्क, शुल्क देई 150 किलोग्राम पर्यंत नै परिबे। मंत्री अनुଯାयी 100 सेंटीमीटर लंब, 60 सेमी चौड़ा एवं 25 सेमी उच्चता पर्यंतर ट्रंक, सुटकेस बा बाक्स को व्यक्तिगत सामग्री भावे यात्री बगीरे नै परिबे। जदि एहार बाह्य माप कौनसी भावे अधिक होइथाय तेबे सेही सामग्री को यात्री बगीरे नुहे बैक भ्यान, पार्सल भ्यान रे बुक करी नेबाको पड़िबो। मंत्री स्पष्ट करिसेंती जे व्यक्तिगत सामग्री भावे वाणिज्यिक सामग्री रे बुकिंग एवं परिवहन को अनुमति नाही। एही नियम पूर्वरु थिला हेले मध्य संसद रे एहार स्पष्टीकरण पर यात्री मानकु सचेतन रहिबाको परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर नुआ वर्षरु कमिबो गैस दर, सरकारक बड़ उपहार। 2026 रु सरकार लोकंकु मुद्रास्फीति रु मुक्ति देई पारंती। एनेई 2026 1 जनवरी रु सीएनजी एवं पीएनजी मूल्य रे यूनिट पिछा 2 रु 3 टंका ह्रास नै सरकार घोषणा करिसेंती। एनसीजी एवं घरेई पीएनजी ग्राहक मानक पई मध्ये भल खबर। रिपोर्ट अनुଯାयी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलेटर जो बोर्ड एक यूनिफाइड टैरिफ फ्रेमवर्क सृष्टि करिछि, जहा स्थान एवं राज्य काट्य उपरे निर्भर करी सीएनजी एवं घरेई पीएनजी ग्राहकंक पई प्रति यूनिट 2 रु 3 टंका मूल्य ह्रास करिबो। एहार अर्थ हेउछि सीएनजी एवं घरे रसोई पाइप पई प्राकृतिक गैस रे व्यवहार करुथिबा ग्राहक जनवरी 1 रु कम ईंधन बिल पाइबे। परवर्ती खबर 14 लिटर गाड़ी रे 10 लाख टंका मॉडिफिकेशन खर्च। बैकफुट रे सरकार मिलिथिबा सूचना अनुଯାयी गोटी थर गाड़ी रो टॉप मॉडल मूल्य प्राय 19 लाख टंका होइथिबा बेले वन विभाग 14 लाख टंकार गाड़ी किनिथिला। किंतु आश्चर्यकर कथा हेउछि प्रति गाड़ी पछरे प्राय 10 लाख टंकार मॉडिफिकेशन बा परिवर्तन करा जायछि। गाड़ी रे एपरि कि परिवर्तन हेला जे सेथि पई एते बड़ परिमाणर अर्थ व्यय हेला ताहा एबे साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। बुधवार विभागीय मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया कहिसंती जे आवश्यकता अनुଯାयी मॉडिफिकेशन होइथाई पारे, किंतु जदि एहा सीमा बाहर को जाइथाय किंबा खर्च रे अनियमितता होइथाय तेबे उचित तदंत करा जाई कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। गाड़ी गुडी को वर्तमान पीसीसीएफ को अधीन रे रहिथिबारु एहार विशेष जांच हेबो बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर शेष हबो इंस्पेक्टर राज, मुख्य शासन सचिव नेले बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकारक पक्षरु कार्यकारी हेउथिबा विभिन्न प्रकल्प, योजना एवं कार्यक्रम अनेक समय रे निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे शेष होई पारु नाही। फଳରେ एहार सुफल लोकंक पाखरे विलंबरे पहुंचिछि। एनेई समीक्षा बेले गोटिए कथा आसुछि, एहा तदारक प्रक्रिया भितरे रहिछि। फଳରେ प्रकल्प कार्य आगेई पारु नाही। आगामी दिन रे ए सबकु आउ बर्दाश्त करा जिवो नाही। इंस्पेक्टर राज शेष हेबो। एणिकी नीति आयोगर मार्गदर्शिका अनुଯାयी काम करिबाकु पड़िबो बोली मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा सचिव माननकु कहिसंती। बैठकर सूचना अनुଯାयी विभाग मानक द्वारा सरकारी कार्यालय तथा संपत्ति गुडिकर जियो रेफरेंस सहित डिजिटल कोडिंग करी निरीक्षण करा जिवो। सरकारक समस्त संपत्ति को एक स्वतंत्र कोड प्रदान करा जिवो। एही संपत्ति कोड गुडिको प्रकल्प परिचालना सॉफ्टवेयर एवं आर्थिक व्यवस्था सहित संयोग करा जिवो। जीआईएस मैप रे एक सार्वजनीन इंटरफेस उपलब्ध रहिबो, जहा माध्यम रे साधारण लोके निज अंचलर प्रकल्प गुडिको देखि परिबे। परवर्ती खबर नितिन गडकरींक बड़ घोषणा, एणिकी टोल टैक्स आदाय करिबो एआई। राज्यसभा केंद्र
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏଆଇ ଆଧାରିତ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହା 1500 କୋଟି ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱରେ 6000 କୋଟି ଯୋଡ଼ି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି-ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଟୋଲ୍ ଏକ ଭଲ ସୁବିଧା। ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ୍ରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ 60 ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। MLFF ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବଦଳାଇବା ପରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଟୋଲ୍ ପାର କରିପାରିବେ। ଗଡ଼କରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହି କାମକୁ 100% ଶେଷ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା ଆମ ଆୟରୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିସହ ଆୟ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଛାଡ଼ିଲା ଟାରିଫ୍, ଏବେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ। ଭାରତ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କିଛି ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରୁ କୋଲ୍ଡ-ରୋଲ୍ଡ ନନ୍-ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପିଛା $223.82 ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଡମ୍ପିଂ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଡମ୍ପିଂ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଦାବି ରଖିଥିଲା। DGTR ଏକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇପାରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର, ଅଟକିଥିବା ଫାଇଲ୍ ବାଜିବ ମୋହର। ସୂଚନାନୁସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାବୁ ଓ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହିସାବ ନିକାଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ମାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଲା ତେଲ ଦର। ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ନୂତନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ଦର ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ 18 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଲିଟର 100.93ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଡିଜେଲ 18 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଲିଟର 42.51ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 18 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 107.30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 30 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 96.18 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 82.46 ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 78.05ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିଶନ 2025-26 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି 41ଟି ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହେବ ଏଆଇ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିଶନ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଶାସନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ପାଇଁ ଏଆଇ ଆପ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଆଇ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଆଇକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ହେଉ ବା କୃଷି ସବସିଡିରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ 41ଟି ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏଆଇରେ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିଶନ 2025-26 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 124ଟି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା 2025 ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁରୁଣା ଜମି କାଗଜପତ୍ର। ମ୍ୟୁଟେସନ କ୍ଷମତା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରି ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତହସିଲଦାରମାନେ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଦେଶ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରେଭିଜିଓନାଲ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 1.15 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟୁଟେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 31, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଅପଲୋଡ କରି ଆବେଦନ କରିବେ। ପରେ ତହସିଲଦାର ରେକର୍ଡ କିପରଙ୍କ ଜରିଆରେ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବେ। ଯେଉଁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇ କେବଳ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣାଇବାକୁ କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା। 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। 2026 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉନ୍ନତ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉତ୍ତମ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ଅବଦାନ ରଖିବ। ହଠାତ୍ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ବେଗ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ, ପିଲା ଓ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଲେଭଲ କ୍ରସିଂଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ସିଗ୍ନାଲିଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସଡ଼କ କ୍ରସିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପରି ସେକ୍ସନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ରେଳ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କରିଡର ହୋଇଥିବାରୁ ଟିଡିଏସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରେଳ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଇପିଏଫ୍ଓ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇପିଏଫ୍ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ପଡୁଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଏବଂ ଘୋଷିତ ଛୁଟିକୁ ସେବାରେ ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇପିଏଫ୍ କଭର ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିବାର ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସେବାରେ ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ ମୋଟ 12 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମୟ ବଦଳିଲା। ସେପଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଡିସେମ୍ବର 21 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାରଦ ଖସିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିହାରରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପାଟନାରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେତୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରି-ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିସେମ୍ବର 19ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଛପରାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଡିସେମ୍ବର 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶୀତ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।